Hello students, good morning to all of you. In last video, we studied ion electron method. So, by using oxidation number method or ion electron method, we can balance any particular redox reaction. So, to balance the redox reactions, we studied two methods previously. So in today's video, we are going to study the next article, and that article from the topic is redox reaction and electrode potential. Redox reaction and electrode potential. So earlier we noted that displacement reactions can be looked upon as redox reaction. So earlier in previous video or earlier we noted that displacement reactions So displacement reactions can be looked upon as redox reactions. म्हणजे ह्या वाक्याचा अर्थ काय बघा, तर आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला आपण स्टडी केलं होतं, तर ज्या डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन असतात तर त्या डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ह्या कुठल्या प्रकारामध्ये मोडणारे असतात, रेडॉक्स रिॲक्शन ह्या प्रकारामध्ये मोडणारे असतात. किंवा वेगळ्या भाषेमध्ये आपल्याला म्हणता येईल बऱ्याचशा डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ह्या कसल्या रिॲक्शन्स आहेत, रेडॉक्स रिॲक्शन्स आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. सो कन्सिडर फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. Consider displacement reaction. Consider displacement reaction, and that reaction is, so here Zn in the solid state, it reacts with Cu2 plus ions. So in the aqueous state gives Zn2 plus in the aqueous state plus Cu in the solid state. So consider one displacement reaction. So we are written this displacement reaction in the ionic form. So Zn, it is in the solid state. When it reacts with Cu2 plus ion form solution, that is aqueous solution, then it gives Zn2 plus ion which are in the aqueous state, and here there will be the formation of copper in the solid state. तर आपण एक डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन इथं कन्सिडर केली आहे. तर आता ह्या डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन मध्ये काय होतं बघा, सो इन अबोव रिॲक्शन or this reaction, here Zn it loses 2 electrons and gets converted into Zn2 plus ion. So here Zn it loses 2 electrons. Zn loses 2 electrons. So Zn it loses 2 electrons
and it is gets converted into Zn2 plus ion. While Cu2 plus ion is gets converted into solid copper by gain of 2 electrons. That means in this reaction, loss of electron as well as gain of electron takes place. That means in another word, oxidation and reduction takes place simultaneously. That's why this is the redox reaction. Listen once again. We are considering one displacement reaction. We are representing this displacement reaction in the ionic form. So Zn in the solid state, when they react with Cu2 plus ion from the solution, then it produces Zn2 plus ion in the solution or in the aqueous state, and here there will be the formation of copper in the solid state takes place. So this above reaction, it can be brought in two ways. तर ही जी रिॲक्शन आहे, आपण जी रिॲक्शन कन्सिडर केली आहे, ती रिॲक्शन आपण दोन प्रकारे आपण कॅरी आउट करू शकतो. आता पहिली मेथड जी आहे ती सिम्पलर मेथड आहे. सो इन सिम्पलर मेथड, टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, शॉर्ट मध्ये मी सोल्यूशन असं लिहितोय. तर कॉपर सल्फेटचा फॉर्म्युला CuSO4 आहे. सो टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन in a container or in a beaker. In a container or beaker. beaker त्यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, चंचू पात्र. तर ही रिॲक्शन आपण दोन वेगवेगळ्या प्रकारे आपण करू शकतो. त्यातलं पहिले जी पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये आपण काय केलंय, तर एका बीकरमध्ये किंवा एका कंटेनरमध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, CuSO4 म्हणजे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपण घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एका कंटेनर किंवा एका बीकरमध्ये घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तर झिंक रॉड आपल्याला डीप करायचा आहे. सो डीप झिंक रॉड इन इट. डीप झिंक रॉड किंवा झिंक डस्ट. तर झिंक रॉड किंवा झेडेनचे क्रिस्टल किंवा झिंक डस्ट काय करायचे, आपल्याला डीप करायचे आहे. सो डीप झिंक रॉड इन इट. त्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मध्ये आपल्याला झिंक रॉड काय करायचा आहे, डीप करायचा आहे. तर आपण झेडेन रॉड त्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मध्ये डीप केल्यानंतर मग तिथं रिॲक्शन व्हायला सुरुवात होते. सो द रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन दॅट कंटेनर. देन रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन दॅट कंटेनर. म्हणजे त्या कंटेनर मध्ये रिॲक्शन व्हायला सुरुवात होते. सो इन रिॲक्शन, आता रिॲक्शन होत असताना काय होतं बघा, इन रिॲक्शन Zn is gets oxidized. तर रिॲक्शन व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर काय व्हायला लागलंय, तर ह्या रिॲक्शन मध्ये हा जो झिंक आहे तर त्या झिंकचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. सो झिंक इज ऑक्सिडाइज्ड टू Zn2 plus ions.
झिंकचं ऑक्सिडेशन होतंय. कोणामध्ये ऑक्सिडेशन व्हायला लागलंय? Zn2+ आयॉन मध्ये. अँड आता त्याच वेळेस दुसरं काय व्हायला लागलं बा? अँड Cu2+ आयॉन्स. तर आपण बीकरमध्ये कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलेलं आहे. बीकरमध्ये काय घेतलेलं आहे? कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलेलं आहे. तर त्या कॉपर सल्फेट सोल्युशनचं आयोनायझेशन झाल्यानंतर Cu2+ आयॉन तिथं त्या बीकरमध्ये तयार झालेलं आहे. तर हे जे Cu2+ आयॉन आहेत, या Cu2+ आयॉनचं काय होतं बा? सो Cu2+ आयॉन्स गेट्स रिड्युस्ड. ह्या Cu2+ आयॉनचं काय होतं? रिडक्शन होतं. गेट्स रिड्युस्ड टू मेटॅलिक कॉपर किंवा सॉलिड कॉपर. मेटॅलिक कॉपर. रिॲक्शनकडे बघा. तर रिॲक्शन सुरू झाल्यानंतर काय व्हायला लागलंय? तर ह्या रिॲक्शनमध्ये हा जो Zn आहे, ह्या Znचं ऑक्सिडेशन झालं. ऑक्सिडेशन होणं म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे Znचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर ह्या Znचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं? Zn2+ आयॉन मध्ये. त्याच वेळेस कॉपर सल्फेट सोल्युशन जे आहे, त्या कॉपर सल्फेट सोल्युशन मधले Cu2+ आयॉन जे आहेत, ते Cu2+ आयॉन त्यांचं काय व्हायला लागलेलं आहे? रिडक्शन. कारण ते 2 इलेक्ट्रॉनचा गेन करतात. 2 इलेक्ट्रॉनचा हे Cu2+ आयॉन गेन केल्यानंतर त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये व्हायला लागलेलं आहे? सॉलिड कॉपर किंवा त्यालाच आपण काय म्हणले? मेटॅलिक कॉपर. सो हियर डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हियर direct transfer of electrons. Direct transfer of electrons from zinc atom to Cu2+ ion, that is cupric ion. Cu2+ ion takes place. म्हणजे इथं थोडक्यात आपल्याला काय म्हणता येईल? तर बीकरमध्ये आपण काय घेतला? कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलं. त्या कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये आपण डीप केलं. काय डीप केलं? तर झिंक रॉड त्याच्यामध्ये टाकला किंवा डीप केला, बुडवला त्याच्यामध्ये. मग त्यावेळेस रिॲक्शन लगेच स्टार्ट होते. रिॲक्शन होत असताना काय होतंय? तर त्या कंटेनरमध्ये जो झिंक आहे, त्या झिंकचं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. झिंकचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? मग Zn2+ आयॉनमध्ये होतं. त्याच वेळेस जे त्या सोल्युशनमध्ये कॉपर Cu2+ आयॉन्स आहेत किंवा क्युप्रिक आयॉन्स आहेत, त्यांचं काय व्हायला लागलं आहे? रिडक्शन म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग त्यांचं रिडक्शन होतं कशामध्ये होतं? मेटॅलिक कॉपरमध्ये होतं. तर इथं थोडक्यात आपल्याला म्हणता येईल इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर होते. सो हियर डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम झिंक ॲटम टू Cu2+ आयॉन टेक्स प्लेस. म्हणजे Zn इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतो आणि तो इलेक्ट्रॉन कोण ॲक्सेप्ट करतो? Cu2+ आयॉन ॲक्सेप्ट करतो. म्हणजेच डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम झिंक ॲटम टू Cu2+ आयॉन टेक्स प्लेस. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही जी रिॲक्शन आहे, ही रिॲक्शन आपल्याला कॅरी आउट करता येईल. आपण जी ही रिॲक्शन कन्सिडर केली आहे, ती रिॲक्शन आपल्याला ह्या मेथडनं आपल्याला कॅरी आउट करता येईल. किंवा आणखीन दुसऱ्या एका मेथडनं ही रिॲक्शन आपल्याला कॅरी आउट करता येईल. आता दुसरी मेथड जी आहे, ती दुसरी मेथड डेमॉन्स्ट्रेशन किंवा एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे. आता ह्या मेथडमध्ये काय होतं बा? आता आपल्याला लक्षात आलंय इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर होते. कुणापासून इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर होतंय? Zn कडून. कुणाकडे होतंय? Cu2+ आयॉन. आता दुसरी जी मेथड आहे, त्या मेथडचा आपण अभ्यास करूया. सो द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर फ्रॉम Zn atom to Cu2+ ion
can be demonstrated by carrying out two half reactions into container. बघा, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर जो आहे तो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर Zn ॲटम कडून Cu2+ आयॉन कडे व्हायला लागला आहे. अँड दिस ट्रान्सफर इट कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड किंवा एक्सपेरिमेंटली आपण कॅरी आउट करू शकतो. कशा पद्धतीनं? बाय कॅरिंग आउट टू हाफ रिॲक्शन्स. बाय कॅरिंग आउट टू हाफ रिॲक्शन्स इन टू कंटेनर्स. into containers किंवा two separate containers. So the setup in the following diagram. तर आपण इथे डायग्राम एक रिप्रेझेंट केले आहे. So the setup in the following diagram is that of Daniell cell. Daniell cell. बघा, लक्षात येते का? आपल्याला ही रिॲक्शन कॅरी आउट करायची आहे. तर ही रिॲक्शन आपण पहिल्यांदा एका सोप्या पद्धतीने कॅरी आउट केली. त्यामध्ये आपण काय केलं तर आपण एक कंटेनर किंवा एक बीकर घेतला. त्याच्यामध्ये कुठलं सोल्युशन घेतलं? कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलं. त्याच्यामध्ये नंतर बुडवलं. काय बुडवलं किंवा काय डीप केला? झिंक रॉड डीप केला त्याच्यामध्ये. मग झिंक रॉड त्या कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये डीप केल्यानंतर रिॲक्शन सुरुवात झाली. रिॲक्शनला सुरुवात झाल्यानंतर काय होत झालं तर Znचं ऑक्सिडेशन झालं Zn2+ आयॉनमध्ये आणि Cu2+ आयॉनचं रिडक्शन झालं कशामध्ये? मेटॅलिक कॉपरमध्ये झालं. तर अशा प्रकारे एका पद्धतीनं आपण ही रिॲक्शन कॅरी आउट केली. आता हीच रिॲक्शन आणखी एका पद्धतीनं आपल्याला कॅरी आउट करता येते. ती एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे किंवा त्याचं आपण डेमॉन्स्ट्रेशन आपण करू शकतो. मग त्या मेथडमध्ये परत काय होणार आहे तर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर फ्रॉम Zn atom to Cu2+ ion इट कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय कॅरिंग आउट टू हाफ रिॲक्शन्स. तर ही जी दुसरी मेथड आहे तर त्या दुसऱ्या मेथडमध्ये दोन हाफ रिॲक्शन्स होणार आहेत. आणि हा दोन हाफ रिॲक्शन दोन सेपरेट कंटेनरमध्ये होणार आहेत. आणि हे जे सेटअप आहे, ह्या एक्सपेरिमेंटचं जे काही सेटअप आहे ते सेटअप आपण इथं डायग्राममध्ये इथं खाली रिप्रेझेंट केलं आहे. आणि त्या सेटअपलाच काय नाव आहे? दॅट इज द डॅनियल सेल. तर आता हा जो सेटअप आहे किंवा हा जो डॅनियल सेल आहे तर त्या डॅनियल सेलचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. तर ही जी डायग्राम आहे ती डायग्राम डॅनियल सेलची आहे. आता डॅनियल सेलचं कन्स्ट्रक्शन कशा प्रकारचं आहे ते आपण अभ्यासूया. जे डॅनियल सेलची रचना कशा प्रकारे आहे म्हणजेच आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? कन्स्ट्रक्शन. सो डॅनियल सेल इज अ टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इट इज ए टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हा काय आहे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे. सेलचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. होल्टॅक सेल आहे, गॅल्व्हॅनिक सेल आहे किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे. तर हा जो डॅनियल सेल आहे हा डॅनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे. आता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय बा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे असा सेल की ज्या सेलमध्ये केमिकल रिॲक्शनद्वारे इलेक्ट्रिक करंट तयार केला होता. म्हणजे वेगळ्या भाषेमध्ये आपल्याला म्हणता येईल द सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय युजिंग द केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया करून आपल्याला काय क्रिएट करायचं आहे किंवा काय जनरेट करायचं आहे? इलेक्ट्रिक करंट. मग त्यासाठी जो सेल वापरला जातो त्या सेलला काय म्हटलं जातं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तर हा जो डॅनियल सेल आहे हा डॅनियल सेल कसला आहे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे. म्हणजे ह्या डॅनियल सेलद्वारे आपण काय तयार करू शकतो? इलेक्ट्रिक करंट आपण तयार करू शकतो. आणि इलेक्ट्रिक करंट कसा तयार करू शकतो? तर बाय कॅरिंग आउट ए केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे लक्षात ठेवा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे असा सेल की ज्या सेलमध्ये काय करतो आपण? इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड और इलेक्ट्रिक करंट इज रिझल्ट फ्रॉम केमिकल रिॲक्शन.
इलेक्ट्रिक करंट आपण तयार करतो आणि तो इलेक्ट्रिक करंट कशाद्वारे तयार करतो? बाय कॅरिंग आउट ए केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे केमिकल रिॲक्शनचा वापर करून इलेक्ट्रिक करंट ज्या सेलमध्ये तयार केला जातो त्यालाच आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तर हा डॅनियल सेल हा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो इट इज मेड ऑफ. आता हा जो डॅनियल सेल आहे तो डॅनियल सेल कसा बनलेला आहे? इट इज मेड ऑफ 2 हाफ सेल्स. तर याच्यामध्ये हा एक हाफ सेल आहे आणि हा दुसरा हाफ सेल आहे. सो इट इज मेड ऑफ 2 हाफ सेल्स. तर याच्यामध्ये पहिला जो हाफ सेल आहे त्या हाफ सेलमध्ये काय झालं बघा? इट इज मेड ऑफ 2 हाफ सेल्स. सो झेडन मेटल, पहिला जो हाफ सेल आहे त्या पहिल्या हाफ सेलमध्ये काय आहे? झेडन मेटल आहे. हा झिंक मेटल आहे. तर हा जो झिंक मेटल आहे तो झिंक मेटल काय केलं आहे? डीप केलेलं आहे. तर इथं जे सोल्युशन आहे ते सोल्युशन कुठलं सोल्युशन आहे? तर ते आहे झिंक सॉल्ट सोल्युशन. तर हा जो झिंक मेटल आहे तो झिंक मेटल झिंक सॉल्ट सोल्युशन मध्ये डीप केला आहे. झिंक सॉल्ट सोल्युशन मध्ये म्हणजे एखादा मेटल किंवा एखादा मेटल रॉड त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मध्ये जर डीप केलं असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? हाफ सेल. कारण डॅनियल सेल मध्ये 2 हाफ सेल्स आहेत. 2 हाफ सेल पैकी पहिला हाफ सेल कसा आहे? तर पहिल्या हाफ सेल मध्ये झिंक मेटल आहे आणि तो झिंक मेटल त्याच्या झिंक सॉल्ट सोल्युशन मध्ये डीप केलं आहे. इथं झेडन सल्फेट सोल्युशन, झिंक क्लोराईड सोल्युशन वगैरे असू शकतं. तर अशा प्रकारे हा पहिला हाफ सेल आहे. आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो हाफ सेल आहे, डॅनियल सेल इज मेड ऑफ 2 हाफ सेल. पहिल्या हाफ सेलमध्ये झिंक मेटल घेतलाय आणि तो झिंक मेटल झिंक सॉल्ट सोल्युशन मध्ये डीप केला. आता दुसरा हाफ सेल हा, तर दुसऱ्या हाफ सेलमध्ये काय? तर कॉपर मेटल किंवा कॉपर मेटल स्ट्रीप घेतली आहे आणि ती कॉपर मेटल स्ट्रीप एका सोल्युशन मध्ये डीप केले आहे आणि ते सोल्युशन म्हणजेच काय आहे? कॉपर सॉल्ट सोल्युशन. म्हणजे कॉपर मेटल किंवा रॉड हा डीप केलाय. कॉपर मेटल किंवा रॉड डीप केलाय कोणामध्ये? तर त्याच्या सॉल्ट मध्ये, कॉपर सॉल्ट सोल्युशन मध्ये तो डीप केलाय. म्हणजे इथं दुसरा हाफ सेल जो आहे तो दुसरा हाफ सेल कसा आहे? कॉपर मेटल किंवा कॉपर रॉड. आणि तो कॉपर रॉड किंवा कॉपर मेटल किंवा कॉपर स्ट्रीप कशामध्ये डीप केले आपण? कॉपर सॉल्ट सोल्युशन मध्ये. मग मेटल त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मध्ये डीप केला असेल तर त्याला काय म्हणतो? हाफ सेल. हा एक हाफ सेल मेटल त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मध्ये. पर दुसरा हाफ सेल मेटल त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मध्ये. म्हणजे डॅनियल सेल मध्ये 2 हाफ सेल्स आहेत हे आपल्याला इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. सो इट कन्सिस्ट ऑफ 2 सेपरेट व्हेसल्स. आता ह्या डॅनियल सेल मध्ये 2 सेपरेट व्हेसल्स आहेत. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 सेपरेट व्हेसल्स. हा एक व्हेसल आणि हा एक व्हेसल. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 सेपरेट व्हेसल्स containing zinc rod or zinc electrode dipped in zinc salt solution, for example ZnSO4 solution, and copper rod or copper metal dipped into solution, and that solution it is the copper sulfate solution, that is copper sulfate solution. म्हणजे ह्या डॅनियल सेल मध्ये 2 हाफ सेल्स आहेत. 2 हाफ सेल पैकी एका हाफ सेल मध्ये काय तर पहिल्या हाफ सेल मध्ये झिंक मेटल हा झिंक सॉल्ट सोल्युशन मध्ये डीप केलेला आहे आणि दुसऱ्या हाफ सेल मध्ये कॉपर मेटल हा कॉपर सॉल्ट सोल्युशन मध्ये डीप केलेला आहे. म्हणजेच वेगळ्या भाषेमध्ये आपल्याला सांगता येईल डॅनियल सेल मध्ये 2 सेपरेट व्हेसल्स आहेत. हे 2 सेपरेट व्हेसल्स, तर पहिला जो व्हेसल आहे तर त्या पहिल्या व्हेसलमध्ये
काय केलेलं आहे, झिंक रॉड जो आहे तो रॉड झिंक सॉल्ट सोल्युशन मध्ये, फॉर एक्झाम्पल झिंक सॉल्ट सोल्युशन इथं कुठलं असू शकतं, ZnSO4 इथं असू शकतं. त्यानंतर दुसरं जे कंटेनर आहे त्या कंटेनरमध्ये काय केलेलं आहे, तर दुसऱ्या कंटेनरमध्ये Cu रॉड, कॉपर रॉड, हा कॉपर रॉड कशामध्ये इमर्स केलेला आहे, त्याच्या कॉपर सॉल्ट सोल्युशन मध्ये. हा कॉपर सॉल्ट सोल्युशन इथं कशाचं असू शकतं, कॉपर सल्फेटचं सुद्धा असू शकतं. तर अशा पद्धतीनं डॅनियल सेल इट कन्सिस्ट ऑफ 2 सेपरेट व्हेसल्स. अशा 2 प्रकारचे व्हेसल्स आहेत. सो द सोल्युशन इन 2 हाफ सेल्स, हा एक हाफ सेल आणि हा एक हाफ सेल. द सोल्युशन इन कंटेनर, किंवा हा एक कंटेनर आणि हा एक कंटेनर. द सोल्युशन इन कंटेनर आर कनेक्टेड बाय. आता हे जे 2 सोल्युशन आहेत, हे सोल्युशन कनेक्ट केले आहेत. कशाने कनेक्ट केले आहे, सोल्युशन इन कंटेनर आर कनेक्टेड बाय, तर ह्या इन्स्ट्रुमेंटनं ते कनेक्ट केले. सो द सोल्युशन इन कंटेनर आर कनेक्टेड बाय, तर हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्या इन्स्ट्रुमेंटचं नाव काय आहे, सॉल्ट ब्रिज. सो सोल्युशन इन कंटेनर आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. 2 सोल्युशनला कनेक्ट केलेलं आहे. कशाद्वारे कनेक्ट केलेलं आहे, सॉल्ट ब्रिजद्वारे कनेक्ट केलेला आहे. आता हा जो सॉल्ट ब्रिज आहे, तो सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय, हा सॉल्ट ब्रिज. सो सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब. ही काय आहे, यू शेप असलेली ट्यूब आहे, यू शेप्ड ट्यूब. सो सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब किंवा ग्लास ट्यूब म्हणूया आपण त्याला. सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब containing त्याच्यामध्ये काय बा, containing aqueous solution of. आता इथं aqueous solution जे आहे ते aqueous solution पोटॅशियम क्लोराईडचं असू शकतं किंवा पोटॅशियम नायट्रेटचं असू शकतं KNO3, किंवा aqueous solution जे आहे ते aqueous solution अमोनियम नायट्रेटचं असू शकतं NH4NO3. तर सॉल्ट ब्रिज हे यू शेप्ड ट्यूब म्हणण्याच्या ऐवजी आपण बेटर वे ग्लास ट्यूब म्हणूया. सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड, नुसतं ट्यूब म्हणण्याच्या ऐवजी आपण ग्लास ट्यूब म्हणूया. सो सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग, आणि त्याच्यामध्ये आहे काय आहे, ॲक्वियस सोल्युशन. कुणाचं, कॅल्शियम क्लोराईड, कॅल्शियम नायट्रेट किंवा अमोनियम नायट्रेटचं ॲक्वियस सोल्युशन आहे. तर हे सॉल्ट आहे, पोटॅशियम क्लोराईड, पोटॅशियम नायट्रेट, अमोनियम नायट्रेट हे सॉल्ट आहे, आणि त्यांचं ॲक्वियस सोल्युशन म्हणजे त्यांना कशामध्ये डिझॉल्व्ह करायचं, वॉटरमध्ये. एखादा सॉल्ट किंवा एखादा सबस्टन्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला तर तयार होणाऱ्या सोल्युशनला आपण काय म्हणतो, ॲक्वियस सोल्युशन. तर सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब आहे. ह्या यू शेप्ड ग्लास ट्यूबमध्ये सोल्युशन असतं, कुणाचं सोल्युशन असतं, ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ KCl, KNO3 किंवा NH4NO3चं सोल्युशन असतं, आणि हे आगारमध्ये डीप केलेलं असतं, इन आगार जेल. त्या आगारमध्ये प्लेस केलेलं असतं. तर अशा प्रकारे हा जो आहे तो काय आहे, सॉल्ट ब्रिज. आता हे जे 2 रॉड्स आहेत, एक आहे झिंक रॉड आणि दुसरा आहे कॉपर रॉड. सो 2 रॉड्स म्हणजे झिंक रॉड आणि कॉपर रॉड, 2 रॉड्स आर कनेक्टेड टू इच अदर. आता हे जे 2 रॉड्स आहेत, ह्या 2 रॉडला कनेक्ट केलेलं आहे. कसं कनेक्ट केलेलं आहे, सो दे आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय, त्यांना कनेक्ट केलेलं आहे बाय मेटॅलिक वायर. आता ही जी आहे ती काय आहे, मेटॅलिक वायर. आणि मेटॅलिक वायर बरोबर कनेक्ट करत असताना कुणाच्या मार्फत कनेक्ट केलं, त्यांना व्होल्ट मीटर. म्हणून आपल्याला इथं सेंटेन्स काय लिहिता येईल,
two rods are connected to each other by metallic wire through कोणाच्या मार्फत थ्रू हा जो आहे तो हा काय आहे थ्रू द व्होल्टमीटर. So two rods, copper rod and zinc rod, they are connected to each other by metallic wire. This is the metallic wire. आणि ही metallic wire कुणाच्या मार्फत कनेक्ट केलेली आहे थ्रू द व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटरच्या माध्यमातून ह्या दोन रॉडला एकमेकांमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. तर अशा प्रकारे हे जे आहे ते ह्या डॅनियल सेलचं काय आहे कन्स्ट्रक्शन. डॅनियल सेल हा अशा प्रकारे बनलेला आहे. आता नंतर ह्या डॅनियल सेलचं आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे वर्किंग स्टडी करायचं आहे. सो वेन स्विच इज ऑन आपण स्विच ऑन केला. सो वेन स्विच इज ऑन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट. When switch is on, electrical circuit is complete. So when switch is on, electrical circuit is complete and it is indicated by deflection in voltmeter. Deflection in voltmeter. तर आपण ज्यावेळेस स्विच ऑन करतो स्विच ऑन केल्यानंतर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होतं आणि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट झाल्याचं आपल्याला इंडिकेशन पाहायला मिळतं. कुठं पाहायला मिळतं तर हा जो व्होल्टमीटर आहे त्या व्होल्टमीटरमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं डिफ्लेक्शन इन व्होल्टमीटर. So when switch is on, then electric circuit is complete and is indicated or as indicated by deflection in voltmeter. So this circuit has two parts. ह्या सेलमध्ये जे सर्किट आहे त्या सर्किटचे दोन पार्ट्स आहेत. आता ए पार्ट काय बा वन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, वन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, one in the form of electrical wire which allows the flow of electrons, which allows the flow of electron, which allows the flow of electrons, which allows the flow of electrons. And second part, that is B, and B is other in the form of other in the form of two solutions, other in the form of two solutions joined by salt bridge, बाई इकडे लक्ष द्या. सो वेन आता वर्किंग आपण स्टडी करतोय. वेन स्विच इज ऑन,
स्विच ऑन केल्यानंतर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होतंय. इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट. आणि हे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट झाल्याचं आपल्याला इंडिकेशन पाहायला मिळतं. कुठं पाहायला मिळतं तर ह्या व्होल्ट मीटरमध्ये डिफ्लेक्शन पाहायला मिळतं. सो वेन स्विच इज ऑन, इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट ॲज इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन व्होल्ट मीटर. सो दिस सर्किट हॅज टू पार्ट्स. तर हे जे सर्किट आहे तर ह्या सर्किटचे दोन पार्ट्स आहेत. पहिला जो पार्ट आहे त्या पहिल्या पार्टमध्ये काय व्हा, वन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर ही जी इलेक्ट्रिकल वायर आहे हा एक पार्ट आहे याच्यामध्ये. तर ह्या इलेक्ट्रिकल वायरच्या मार्फत फ्लो होतो. कुणाचा फ्लो होतो? इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो. ह्या सर्किटमध्ये जे दोन पार्ट्स आहेत त्या दोन पार्टपैकी एक पार्ट म्हणजे काय, मेटॅलिक वायर किंवा इलेक्ट्रिकल वायर. आणि ह्या इलेक्ट्रिकल वायर मधून कुणाचा फ्लो होतोय? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि दुसरा जो पार्ट आहे ह्या सर्किटचा दुसरा जो पार्ट आहे त्या दुसऱ्या पार्टमध्ये काय, टू सोल्युशन्स जॉईंड बाय सॉल्ट ब्रिज. तर दुसरा जो पार्ट आहे त्या दुसऱ्या पार्टमध्ये काय केलेलं आहे तर हे जे दोन सोल्युशन्स आहेत ह्या दोन सोल्युशनला जॉईन केलेलं आहे. कशाला जॉईन केलेलं आहे तर बाय युजिंग सॉल्ट ब्रिज. तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये दोन पार्ट्स आहेत. सो इन सोल्युशन पार्ट इलेक्ट्रिकल करंट इज कॅरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयॉन. इन सोल्युशन पार्ट म्हणजे हा जो पार्ट आहे दुसरा पार्ट आहे त्या दुसऱ्या पार्टमध्ये काय बघा काय होतंय. सो इन सोल्युशन पार्ट electrical current is carried. Electrical current is carried. Electrical current is carried by movement of ions. By movement of ions. तर सर्किटच्या दोन पार्टमध्ये एक पार्ट म्हणजे काय, इलेक्ट्रिकल वायर. ह्या इलेक्ट्रिकल वायरच्या मार्फत फ्लो होतो. कोणाचा फ्लो होतो? इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो. त्यानंतर ह्या सर्किटचा दुसरा पार्ट म्हणजे काय, टू सोल्युशन जॉईंड बाय सॉल्ट ब्रिज हा दुसरा पार्ट. आणि ह्या जो सोल्युशन पार्ट आहे ह्या सोल्युशन पार्टमध्ये काय होतंय. सो इन सोल्युशन पार्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॅरिड आउट बाय मुवमेंट ऑफ आयॉन्स. तर हे जे सोल्युशन आहे ह्या सोल्युशनमध्ये आयॉनची मुवमेंट होते आणि त्या आयॉनच्या मुवमेंटमुळं इलेक्ट्रिक करंट कॅरी झालेला पाहायला मिळतो. सो when circuit is complete, zinc atom loses electrons. तर जेव्हा सर्किट कंप्लीट होतं त्यावेळेस हा जो झिंक रॉड आहे तर त्या झिंक रॉड वरती जे काही झिंक ॲटम्स आहेत ते झिंक ॲटम्स काय करतात तर इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतात. सो झिंक ॲटम स्पॉन्टेनियसली उत्स्फूर्तपणे लुजेस इलेक्ट्रॉन्स. मग हे इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतात. मग इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतो म्हणजेच काय होतो, ऑक्सिडेशन. So when circuit is complete, zinc atom loses electrons spontaneously. Thus oxidation of Zn to Zn2 plus takes place. Thus oxidation of Zn to Zn2 plus takes place. तर इथं Znचं ऑक्सिडेशन कोणामध्ये झालं आहे, Zn2 प्लस मध्ये झालेलं आहे. तर आता हे आपल्याला रिॲक्शनद्वारे आपल्याला रिप्रेझेंट करता येईल. तर Zn, द रिॲक्शन इज Zn इन द सॉलिड स्टेट. हा जो Zn आहे तो Zn सॉलिड स्टेटमध्ये. तर ह्या Zn वरती जो झिंक ॲटम आहे तो ॲटम्स ऑफ सॉलिड स्टेटमध्ये तर तो काय करतो, इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतो.
तर हा 2 इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतो. मग 2 इलेक्ट्रॉनचा जर त्यांनी लॉस केला तर ह्या Znचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, Zn2+ आयॉन. आता हे Zn2+ आयॉन कुठल्या स्टेटमध्ये आहे, ॲक्वियस, म्हणून ब्रॅकेटमध्ये AQ असं लिहायचं. तर अशा प्रकारे द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स ऑन दिस झिंक मेटल स्ट्रिप. कारण इथं Zn ॲटमने इलेक्ट्रॉनचा लॉस केला. हे इलेक्ट्रॉन कुठं आहेत, या झिंक मेटल स्ट्रिप वरती आहेत. अँड Zn2+ आयॉन, हे Zn2+ आयॉन जे आहेत ते Zn2+ आयॉन कुठे एंटर होतात, तर ह्या Zn सोल्युशन मध्ये एंटर होतात. सो Zn2+ आयॉन इट गोज इनटू द सोल्युशन. तर अशा प्रकारे ही पहिली रिॲक्शन तिथं होत असताना आता दुसरी रिॲक्शन सुद्धा त्याचबरोबर स्टार्ट झालेली असते. आता दुसरी रिॲक्शन जी आहे ती दुसऱ्या रिॲक्शन मध्ये काय होतं बा, सो द Cu2+ आयॉन इन सेकंड कंटेनर. आता Cu2+ आयॉन या कॉपर सॉल्ट सोल्युशन मध्ये कुठले आयॉन्स आहेत, Cu2+. सो Cu2+ आयॉन इन सेकंड कंटेनर रिसीव दीज इलेक्ट्रॉन्स. इकडे Zn काय केले, इलेक्ट्रॉन लॉस केले. हे इलेक्ट्रॉन फ्लो होत ह्या व्होल्ट मीटरच्या द्वारे इकडे ट्रॅव्हल होत इकडे आले. मग इकडं ह्या कंटेनरमध्ये ते इलेक्ट्रॉन आल्यानंतर काय होत आहे, तर Cu2+ आयॉन ह्या सेकंड कंटेनरमध्ये आहेत. Cu2+ आयॉन इन द सेकंड कंटेनर रिसीव, Cu2+ आयॉन इन सेकंड कंटेनर रिसीव म्हणजे इलेक्ट्रॉन घेतात, रिसीव दीज इलेक्ट्रॉन्स अँड रेड्युस्ड टू, आणि मग त्यांचं रिडक्शन होतं. Cu2+ आयॉनचं रिडक्शन होतं. कुणामध्ये होतं, Cu ॲटम. म्हणजे आपल्याला रिॲक्शन रिप्रेझेंट करता येईल. म्हणजे आता काय व्हावं लागलं इथं, तर ह्या कंटेनरमध्ये Cu2+ आयॉन्स आहेत. हे Cu2+ आयॉन ॲक्वियस स्टेटमध्ये आहेत. तर हे Cu2+ आयॉन ह्या Zn इकडे इलेक्ट्रॉन लॉस केले, ते मेटलद्वारे इकडं ट्रॅव्हल होत इकडं आले. तर हे Cu2+ आयॉन हे 2 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ आयॉन 2 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केले. ॲक्सेप्ट केल्यानंतर त्या Cu2+ आयॉनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, Cu इन द सॉलिड स्टेट. म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा गेन झाला. इलेक्ट्रॉनचा गेन झाला म्हणजे कुठली रिॲक्शन आहे ही, रिडक्शन. म्हणजे एका कंटेनरमध्ये रिडक्शन झालं आणि अगोदरच्या कंटेनरमध्ये Zn इलेक्ट्रॉनचा लॉस केला. मग इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला म्हणजे कुठली रिॲक्शन आहे ती, ऑक्सिडेशन. म्हणजे एका कंटेनरमध्ये ऑक्सिडेशन, दुसऱ्या कंटेनरमध्ये काय झालं, रिडक्शन. एकाच वेळेस काय व्हायला लागले, ऑक्सिडेशन आणि काय व्हायला लागले, रिडक्शन. म्हणून जी रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन कुठली आहे, रेडॉक्स रिॲक्शन. तर इथं हा जो Cu आहे मेटॅलिक किंवा सॉलिड स्टेटमधला Cu आहे, तो सॉलिड स्टेटमधला Cuचं काय होतं बा, सो हिअर Cu ॲटम डिपॉझिट्स ऑन. तर इथं Cu ॲटम तयार झाले. तर हे जे Cu ॲटम आहे ते Cu ॲटम डिपॉझिट होतात. कुठे डिपॉझिट होतात, तर ह्या कॉपर रॉड किंवा कॉपर प्लेटवरती. Cu ॲटम डिपॉझिटेड ऑन कॉपर रॉड किंवा त्याला आपण प्लेट म्हणूया. तर कंटेनरमध्ये डीप केलेले जो कॉपर रॉड किंवा कॉपर प्लेट आहे त्याच्यावरती ते Cu ॲटम काय होतात, डिपॉझिट होतात. म्हणजे अशा प्रकारे Cu ॲटम गेट्स डिपॉझिटेड ऑन कॉपर प्लेट और कॉपर रॉड. सो हिअर झिंक इलेक्ट्रोड. तर इथं हा जो झिंक इलेक्ट्रोड किंवा झिंक रॉड आहे, इट ऍक्ट्स ॲज अ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. तर हा जो Zn जो आहे तो हा Zn इलेक्ट्रोड काय म्हणून ऍक्ट व्हायला लागला इथं, सो हिअर झिंक रॉड और झिंक इलेक्ट्रोड इट ऍक्ट्स ॲज अ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, ॲनोड. कारण ज्या इलेक्ट्रोड वरती काय होत असतं, ऑक्सिडेशन. इथं काय व्हायला लागलंय, ऑक्सिडेशन. कारण Zn 2 इलेक्ट्रॉनचा लॉस करतो आणि Zn2+ मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे इथं काय व्हायला लागलेलं आहे, ऑक्सिडेशन.
मग ज्या इलेक्ट्रोडवरती ऑक्सिडेशन होतं त्या इलेक्ट्रोडला काय म्हणलं जातं, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड किंवा ॲनोड. लक्षात ठेवा, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲनोड. आणि इकडे दुसरा जो रॉड आहे कॉपर रॉड, तर त्या कॉपर रॉडवरती काय व्हायला लागलेलं आहे, तर हा जो कॉपर रॉड आहे त्या कॉपर रॉडवरती रिडक्शन व्हायला लागलेलं आहे. तर इथं कॉपर रॉडवरती रिडक्शन होते म्हणजेच तो जो इलेक्ट्रोड आहे तो इलेक्ट्रोड कुठला असणार आहे, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. सो कॉपर रॉड और कॉपर प्लेट ऍक्ट्स ॲज पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. किंवा त्यालाच दॅट इज पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड त्यालाच काय म्हणलं जातं, कॅथोड. दुसरं जे कंटेनर आहे त्या कंटेनरमध्ये हा जो कॉपर रॉड आहे त्या कॉपर रॉडवरती कुठली रिॲक्शन व्हायला लागलेली आहे, रिडक्शन. मग रिडक्शन रिॲक्शन ज्या रॉडवरती होते त्या रॉडला काय म्हणायचं, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड किंवा त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, कॅथोड. तर ह्या सेलमध्ये, डॅनियल सेलमध्ये झिंक रॉड हा काय आहे, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड किंवा ॲनोड. आणि इथं कॉपर इलेक्ट्रोड किंवा कॉपर रॉड जो आहे तो कॉपर रॉड म्हणजे काय आहे, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड किंवा कॅथोड आहे. सो दस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर फ्रॉम, तर इथं इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात. कुठून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात, तर इथं इलेक्ट्रॉन तयार झाले होते, हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात कुठून कुठं, ॲनोड टू कॅथोड, ह्या मेटॅलिक वायर मार्फत. सो दस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर्स फ्रॉम ॲनोड टू कॅथोड. तर इथं इलेक्ट्रॉन इथं तयार झाले होते, ते ट्रॅव्हल होत कुठं आले, कॅथोडकडे आले. म्हणून आपण काय म्हणलं, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर्स फ्रॉम कॅथोड टू ॲनोड. सो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर्स फ्रॉम ॲनोड टू कॅथोड थ्रू द सर्किट, ह्या सर्किटद्वारे, थ्रू मी शॉर्ट म्हणलेलं आहे, थ्रू द सर्किट. तर इथं सर्किटमध्ये काय होतंय, तर इथं इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर होते कुठून कुठे, ॲनोड टू कॅथोड. अँड इट इज इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन व्होल्टमीटर. आणि हे होत असताना आपल्याला याची जाणीव होती कशी, बाय युजिंग डिफ्लेक्शन इन द व्होल्टमीटर, as indicated by deflection in voltmeter. परत एकदा बघा, तर डॅनियल सेलचं वर्किंग होत असताना काय होत असतं, इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर होत असते कुठून कुठपर्यंत, ॲनोड पासून कॅथोडकडे. आणि हे आपल्याला पाहायला मिळतं, कसं पाहायला मिळतं, तर हे जे व्होल्टमीटर आहे त्या व्होल्टमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर दिस इज ए सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हा जो आहे तो सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे. सो दस दिस इज ए simple electrochemical cell. This is a simple electrochemical cell and called as, and ह्यालाच आपण नाव दिलं होतं काय, and called as Daniel cell. तर अशा प्रकारे हा जो सेल आहे तो सेल इथं आपण अभ्यासला. तर आजच्या लेक्चरला आपला जो टाइम स्पॅन आहे तो टाइम स्पॅन संपलेला असल्यामुळं
आपण पुढचे जे आर्टिकल्स आहेत, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल किंवा स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल वगैरे हे जे आर्टिकल्स आहेत, हे आर्टिकल्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट डेला आपण स्टडी करूया. सो आफ्टर स्टडिंग डिटेल Daniell cell, now we are going to stop here. Thank you.